سلام علیک یا رسول اللہ۔ لائق صد مبارکباد ہیں عبداللہ حاضرین و سامعین، بالخصوص اراکین جلسہ اور اراکین مدرسہ، جنہوں نے اپنی محنتوں سے کاوشوں سے اس روح پر اجلاس کو سجایا اور ہم سب کو اکٹھا کر کے نیکیاں کمانے کا ایک موقع عنایت کیا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے، کل بروز قیامت ہم سبوں کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد شیخ اجل، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضرت حضور آسن میاں صاحب اللہ دیار اعلیٰ حضرت سے چل کر انہی کے خاندان سے یہاں تشریف لا کر آپ لوگوں کو اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند حضور سرکار تاج الشریعہ علیہم الرحمہ کے فیضان کرم سے مالا مال فرمانے والے ہیں۔ بہت عمدہ خطاب آپ نے حضرت علامہ مولانا مفتی غلام برکاتی صاحب سے سماعت فرمایا۔ بیچ بیچ آپ نقیب عبدالعزیز حضرت مولانا آصف کمال صاحب کو آپ سن رہے ہیں، محسوس ہو رہے ہیں، اور اپنے شاہکار ترنم مالک آواز شاعر اہل سنت جناب محترم طاہر رضا رامپوری کو آپ نے سنا اور پھر سنیں گے۔ چند منٹ کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کرم فرما بندہ نواز مخیر قوم و ملت حضرت مولانا قاری محمد یوسف صاحب کی آواز پر لبیک کہتا ہوا میں آپ تک حاضر آ گیا، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ حالات اچھے ہوں۔ یہ بڑی اچھی تقریر تھی، بڑی محنت کر رہے تھے، لیکن آپ کی مہمان نوازی کا جواب نہیں۔ مہمان آپ کو پیغام دے رہا تھا اور آپ دسترخوان چھوڑ کر آ گئے، جبکہ یہ آپ کے علاقے کے ہیں، آپ کی ساری حرکات و سکنات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا نہ روک سکے تو جی میں تو سے آیا ہوں، بھاگنے والے بھاگے کر رہے ہیں، میں حق کو نہیں پہچانتا، آپ مجھے نہیں پہچانتا۔ بہت زمانہ پہلے، میرا خیال ہے لگ بھگ 13-14 سال پہلے، میں ایک مرتبہ ایک چھوٹے سے پروگرام میں گرامی وقار استاد الحفاظ حضرت مولانا حافظ القاری فہیم صاحب کے اشارے پر میں حاضر آیا تھا آپ کے ٹائم میں، جس وقت میں آپ کے امام قاری معظم صاحب، تو اگر آپ حالات اچھے کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی ٹھیک ٹھاک بات ہو جائے، ورنہ جلسہ آپ کا ہو گیا ہے، شاید کو آپ نے اچھوتے انوکھے انداز میں سماعت کر لیا ہے، اور مفتی صاحب سے پہلے بھی ہے، شاید آپ کسی خطیب کو سنتے تھے، تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کر لیں، جیسے چاہے ویسے۔ میں تو بڑا آزاد خیال آپ اس معاملے میں، نہ میں کسی کو روکتا ہوں، نہ ٹوکتا ہوں، نہ کسی کو بٹھاتا ہوں۔ میں جس کام کے لیے جہاں جاتا ہوں اپنا کام کرتا ہوں میں، اور ماحول زیادہ بگڑتا دیکھتا ہوں تو میں آنکھ بند کر کے اپنا کام کرتا ہوں۔ میرا کام سنانا ہے، آپ کا کام سننا ہے۔ اللہ کرے کہ پہلے مجھے اور بعد میں آپ کو عمل کی توفیق ہو جائے۔ لیکن یہ ہماری قوم کا ایک بڑا المیہ ہے، اس طرح سے انگلی ادھر اٹھتی ہے، یار یہ مولانا لوگ اصلاح نہیں کرتے، سمجھاتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ تم نہ سننے کو تیار ہو، نہ سمجھنے کو تیار ہو، اور نہ ماننے کو تیار ہو۔ اگر تم سننے، سمجھنے اور ماننے کو تیار ہو جاؤ تو قسم خدا کی آج ہی انقلاب آ جائے گا۔
لیکن ہماری قوم اتنی بےحس ہو گئی کہ ایسے گئے گزرے حالات سے دو چار ہونے کے بعد بھی ہماری قوم میں کہیں دور تک کوئی سدھار کی صورت نظر نہیں آتی۔ حالات جیسے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، مفتی صاحب نے آپ کو بتایا، اور اگر ہماری یہی روش، یہی حالت، ہماری یہی پوزیشن رہی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات اور زیادہ بگڑ جائیں اور ہماری حالت اور زیادہ خستہ اور نازک ہو جائے۔ بارکہ اللہ ہمیں اپنے سلیم عطا فرمائے اور ہم اپنے کو سمجھیں، اپنے کو پہچانیں، اپنے کو جانیں اور اپنے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے ارشادات پر، فرامین پر عمل کریں۔ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اجازت دیں تو بغیر ترنم کے چند شعر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ تیار ہیں آپ؟ میں قطعاً عادی نہیں ہوں اس بات کا کہ آپ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ، کیسے بیٹھے ہیں آپ، وہ آپ کو سمجھنا ہے، مجھے سمجھانا نہیں ہے۔ اگر آپ سلیقے سے بیٹھیں گے، نبی کی محفل ہے، باادب بیٹھنے کی جگہ ہے۔ سچائی تو یہ ہے کہ آپ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ مصطفیٰ کے گھر میں ہیں، جنت کی کیاری۔ اگر وہ مدینے والے آقا کرم فرماتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا دونوں جہان میں بیڑا پار۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ مجھے آپ کا سمرتھن ملے یا نہ ملے لیکن نقیبی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، اور یا رسول اللہ علیہ کے السلام آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، اور آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، اور مسجد نبی میں گھر سے آپ کے منبر تلک جو گئے ہیں انہوں نے جا کر دیکھا ہوگا۔ جی جی جی۔ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا نے فرمایا میرے حجرے اور میرے منبر کے بیچ کی جگہ جنت کی کیاری ہے۔ یہ جنت کا باغیچہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کتنا فل پاور ہے میرا رسول، میرے مصطفیٰ نے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو اللہ نے اسے جنت کی کیاری بنا دیا۔ مسجد نبی میں گھر سے آپ کے منبر تلک آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو بہت اچھے۔ آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، اور مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے۔ جی جی آج جو کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا معذاللہ، جی انہیں اپنے قبلے کا انتظام کر لینا چاہیے۔ بالکل۔ کیونکہ جو ہمارا قبلہ ہے وہ میرے نبی کی چوائس پر، پیغمبر کی خواہش پر بنا ہے۔ مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، اور ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، اور آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو، اور مشرکوں نے جب کہا کہ چاند کے ٹکڑے کرو، مشرکوں نے جب کہا کہ چاند کے ٹکڑے کرو، چاند کو دو ٹکڑے ہونا کہہ دیا تو، چاند کو دو ٹکڑے ہونا کہہ دیا تو ہو گیا، اور بلیوں پر ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر، بلیوں پر ان کی شفقت
شفقت اور محبت دیکھ کر مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا، اور نام لے کر مصطفیٰ کا ہاتھ میں لے کر قلم، جی جی نام لے کر مصطفیٰ کا ہاتھ میں لے کر قلم، میں نے اجمل ایک قصیدہ کہہ دیا تو اللہ علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ ایک بار اور جی لگائیں، جھوم کر نبی آلے نبی پر درود پاک سنائیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی نبیہ وعلیہ ابدت ظہوری وکرم۔ اللہ رب العزت جل وعلا قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے قرآن نازل کیا اور ہمارے ہی ذمہ کرم پر قرآن کی حفاظت۔ اللہ کی لارائت مبارک و مسعود کتاب جو ان مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے، وہ سینہ ویران ہے جس سینے میں قرآن نہ ہو، وہ گھر ویران ہے جس گھر میں تلاوت قرآن نہ ہو۔ قرآن اللہ کی مقدس لارائت کتاب ہے، جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی ہے کہ نہیں؟ جی جی حق ہے۔ قرآن کے خلاف آوازیں اس وقت سے اٹھتی رہی ہیں، جی جی اٹھتی رہیں گی، قرآن کے خلاف کھلنے والی زبانیں کھلتی رہی ہیں اور برباد ہوتی رہی ہیں۔ قرآن کے خلاف بولنے والے بولتے رہے ہیں اور مرتے رہے ہیں، بولتے رہیں گے مرتے رہیں گے، انشاءاللہ۔ لیکن قرآن جیسا کہ پیغمبر پر نازل ہوا آج تک ویسا ہی ہے اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ عجیب میاں یہ دلے ہیں، دلال ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں، نام لینا میں ضروری نہیں سمجھتا، اتنا خبیث انسان، لیکن اس طرح کے کام بہت پہلے سے ہوتے چلے آئے ہیں۔ تاریخ پڑھیں، بہت زمانہ پہلے ولایت سے ایک انسان چلا، بامبے کی سرزمین پر پہنچا اور بامبے کی دھرتی پر پہنچنے کے بعد اس نے قرآن کے نسخوں کا ہدیہ کیا، اکٹھا کرنا، جمع کرنا شروع کر دیا۔ ایک عاشق مصطفیٰ، غلام نبی مولانا آصف کمال جیسے کسی دیوانے سے ملاقات ہو گئی اور پوچھ لیا اس نے، اے ولایت سے آنے والے، تو قرآن کے نسخوں کا ہدیہ کیوں کر رہا ہے، کیوں خرید رہا ہے، کیوں اکٹھا کر رہا ہے، کیوں جمع کر رہا ہے؟ تو ولایت سے آنے والے اس پاگل انسان نے کہا تھا، مجھے ولایت کے حکمراں نے بھیجا ہے، ولایت کے شہنشاہ نے بھیجا ہے، ولایت کے بادشاہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کہ اس کا اپنا ایک مشن ہے، اس کی اپنی ایک تحریک ہے، اس کی اپنی ایک تنظیم ہے۔ کیا ہے ولایت کے حکمراں کی تحریک؟ کیا ہے اس کی تنظیم؟ کیا ہے اس کا مشن؟ تو ولایت سے آنے والے اس پاگل انسان نے کہا تھا، اس کی تحریک یہ ہے، اس کی تنظیم یہ ہے کہ مسلمان کو مٹانا ہے، قوم مسلم کا خاتمہ کرنا ہے۔ لیکن ہم نے ضروری سمجھا ہے مسلمان کو مٹانے سے پہلے آئین اسلام کو مٹانا ہوگا، مسلمان کو مٹانے سے پہلے قانون اسلام کو مٹانا ہوگا، مسلمان کو مٹانے سے پہلے ضابطہ اسلام کو مٹانا ہوگا، مسلمان کو مٹانے سے پہلے قرآن کو مٹانا ہوگا۔ تو قرآن مٹ جائے گا، آئین اسلام مٹ جائے گا، قرآن مٹ جائے گا، ضابطہ اسلام مٹ جائے گا، قرآن مٹ جائے گا، قانون اسلام مٹ جائے گا، قرآن مٹ جائے گا۔ قوم
मुस्लिम खुद ब खुद मिट जाएगी। इसलिए हम आए हैं, बॉम्बे में आए हैं, शहर शहर जाएंगे, कलिया कलिया जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, देहात देहात जाएंगे, घर घर पहुंचेंगे, कुरान के नुस्खों को इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे, आगे लगाकर जलाएंगे, दरियाओं में बहाएंगे, कुरान को मिटाएंगे, मुसलमान को मिटाएंगे। दीवाना इतना सुनता है, जलाल आता है, रोबो जलाल की लकीरें पेशानी पर उभरती है, गुलाम मुस्तफा गरज कर कहता है तू भी पागल, विलायत का भेजने वाला हुक्मरान भी पागल। हम मानते हैं, थोड़ी देर के लिए तस्लीम करते हैं, वो कुरान जो कागज की छाती पर लिखा है, वो कुरान जो कागज के सीने पर मुनक्कश है, उस कुरान को आग में जलाया जा सकता है, समंदर में बहाया जा सकता है, लेकिन जाहिलों सुनो, वो कुरान जो गुलाम मुस्तफा के सीने पर लिखा है, उस कुरान को आग में जलाया जा सकता है और समंदरों में बहाया जा सकता है। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने हाफिज़े कुरान, अज़मते कुरान, अल्लामा अखलाक हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छे। शीनों में महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह, अलहम्द से लेकर बन्नास तक पूरा कुरान, वाह वाह। अल्लाह के बेटों के सीनों में जी जी जी। जिसकी नज़ीर है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके में तो ऐसा लगता है कि हर घर में हाफिज कुरान, और बड़ी बड़ी खुशबख्ती की बात है, बड़ी खुशबख्ती की बात है। मैं तो कहता हूँ हर घर में नहीं बल्कि घर का हर फर्द हाफिज कुरान, हर फर्द हाफिज कुरान। हाफिज कुरान होकर आप तिजारत नहीं कर सकते, आलिम दीन बनकर के आप कारोबार नहीं कर सकते, क्या हाफिज कुरान बनकर आप खेती नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ अगर हर घर का हर फर्द हाफिज कुरान आलिम दीन हो और उसके बाद तिजारत करे, कारोबार करे, धंधा और व्यापार करे, खेती करे, जायज ही करेगा, जी जी जी। वाह। जायज ही करेगा। और जब जायज ही करेगा तो रहमतें उतरेंगी, बरकत का नुज़ूल। जी। ये कुरान का एजाज, कुरान का एजाज। दुनिया में आज भी दीगर किताबें पाई जाती हैं, वो चीज अलग रही, तहरीफ शुदा है, बदल दी गई है, मनमानी और तबीयत चाहिए उन किताबों में कर ली गई, जैसी रब ने नाजिल फरमाई थी वैसी वो ना रही। लेकिन आज भी उन किताबों के मानने वाले, आज भी उन किताबों के पढ़ने वाले दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन कुरान की नजीर, कुरान का जवाब, और कहां से लाओगे कुरान का जवाब? जिस पर कुरान नाजिल हुआ उसका जवाब नहीं, जिस पर कुरान उतरा वो लाजवाब, उस पर नाजिल होने वाली किताब कुरान लाजवाब। ये कुरान का एजाज है। एक छोटा सा इस्लाम का शहजादा कुरान को सीने से लगाता है, उसके सीने में कुरान उतर जाता है। कोई जवाब कुरान की किसी सूरत और किसी आयत को याद करने का हौसला बुलंद करता है, कुरान उसके सीने में उतरता है। और अगर किसी बूढ़े का जज्बा बेदार हो जाए तो कुरान उसके सीने में उतर जाए। गोया के कुरान सवाले हाल से कहता है, जो इस कुरान को अपने सीने से लगाएगा उसी के सीने में ये कुरान उतर जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। हाँ जिंदाबाद। हाफिज़े कुरान, और जवाब नहीं हाफिज़े कुरान का। सरकार फरमाते मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फीह उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामत फिल जन्नह ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। मुस्तफा फरमाते जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पर अमल किया, अब फरमाते हैं मैदान क़ियामत में उसके वालिदैन को चमकता दमकता ताज पहनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। और ताज की चमक और दमक सूरज की चमक और दमक से ज्यादा होगी। कुरान की शान को देखो, बेटा पढ़े कुरान, बेटा बने हाफिज़े कुरान, बेटा बने कारी कुरान, बेटा बने आलिम दीन,
اور میدان قیامت میں تاج پہنایا جائے والدین کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن کا اعجاز ہے, یہ قرآن کی شان ہے. آج بھی دنیا میں اور کتابیں پائی جاتی ہیں, ساری کتابوں کو جمع کیا جائے, تورات لے لی جائے, زبور لے لی جائے, انجیل لے لی جائے, گیتا و گیتا لے لی جائے, وید لے لیا جائے, قرآن کو لیا جائے, دنیا کے کسی ایک چوراہے پر ساری کتابوں کو اکٹھا کیا جائے اور اس کے بعد اقوام کو چیلنج کیا جائے, قوموں کو پکار کر کہا جائے کون ہے جو اپنے مذہب کی کتاب سنائے, کون ہے جو اپنے دھرم کا ضابطہ سنائے, کون ہے جو اپنی ملت کا قانون سنائے, کون ہے جو اپنے مذہب کا اصول سنائے. قسم رب کعبہ کی, دنیا کے عظیم چوراہے پر تورات پڑھنے والا ہوگا لیکن خاموش, زبور پڑھنے والا ہوگا لیکن خاموش, انجیل پڑھنے والا ہوگا لیکن خاموش, گیتا اور گیتا پڑھنے والا ہوگا لیکن خاموش, ہر کتاب کا پڑھنے والا دنیا کے عظیم چوراہے پر خاموش کھڑا ہوگا. لیکن اسی مدرسہ اسلامیہ سے, مدرسہ اسلامیہ سے فارغ ہونے والا اسلام کا کنفیوز شہزادہ دنیا کے چوراہے پر کھڑا ہوگا اور بابانگے دوہرے اعلان کرے گا, اے لوگوں سنو, وہ تمہاری کتابیں ہیں جو زمانوں تک ہے. بہت اچھے. تمہاری کتابیں. ہماری یوسف صاحب بڑے غصے میں, یہ قتل میری طرف دیکھنے کو تیار نہیں, اور جب سے آیا ہو تب سے انہوں نے نہیں دیکھا. یہ نا لیکن بڑی ذمہ داری ہے. میری جگہ آج اگر کوئی اور ہوتا تو بھاگ جاتا. جی صابرین میں سے ہیں آپ. میری جگہ کوئی اور ہوتا تو بھاگ جاتا. میں نے بلایا, میرے بلانے کے 1 گھنٹے کے بعد یہاں پہنچ گیا, اس کے 1 گھنٹے کے بعد, اور اس کے بعد 10 بج گئے, بڑی تیز لگ رہی تھی. جی میں نے قاری صاحب اگر بنا ہو تو لیکن بڑے سیدھے آدمی اللہ جی. مجھے بتا, بڑا محنتی فرد ہے. اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. جھولیاں خالی ہیں لیکن ان جھولیوں میں جو ہے وہ تم دیکھ نہیں سکتے. جی جو ہے وہ تم دیکھ نہیں سکتے. سینکڑوں حافظ قرآن بنا, ماشاءاللہ. سینکڑوں حافظ قرآن. وہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کون ہے بہتر؟ لیکن دنیا کی, ہماری آپ کی گھٹیا سوچ, اسلام سے ہٹ کر ہماری سوچ. آج ہم پوچھے کہ کون بہتر, آپ کہیں گے ڈاکٹر, جی ماسٹر, انجینئر, وکیل صاحب, آئی جی صاحب, ڈی آئی جی صاحب, ذمہ دار, کاشتکار, تاجر, بزنس مین, دولت مان, سکوں کا مالک, وہ بہتر. لیکن میرے پیارے, یہ تم کہو میں کہوں کام نہیں چلے گا. لیکن میں تم سے نہ پوچھوں, تم مجھ سے نہ پوچھو. آؤ چلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور اپنے نبی سے پوچھے, اپنے آقا سے پوچھے, اپنے مصطفیٰ سے پوچھے جس کی بولی کے تعلق سے خدا فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر وحی خدا کے علاوہ کچھ نہیں بولتا. اس پیغمبر کی بارگاہ میں چلے اور عریضہ پیش کرے, یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں کون بہتر ہے, کون بہتر ہے؟ تو مصطفیٰ فرمائیں گے میرے غلاموں, ڈاکٹر بہتر ہے کہ نہیں, انجینئر بہتر ہے کہ نہیں, دولت مند بہتر ہے کہ نہیں, تاجدار بہتر ہو کہ نہ ہو, لیکن سنو مصطفیٰ کی حدیث کہتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر, تم میں سب سے افضل, تم میں سب سے عمدہ وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے, وہ سب سے بہتر ہے. زندہ باد. بہت قرآن پڑھائے, قرآن پڑھائے بہتر ہے ہم سے بہتر کوئی. جی حاجی بغلے کتنی بجاؤ لیکن ہم سے بہتر الحمدللہ رب کا احسان, الحمدللہ. تحدیث نعمت کے طور پر کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں, ہم سے بہتر. لیکن اس بہتر قوم کی حالت کیا ہو گئی تمہاری رسی, کیا حالت ہو گئی تمہاری قوم کی ضمیر فروشی کی انتہا. لاک ڈاؤن لگا, جی سنا کبھی باپ دادا سے سنا لفظ لاک ڈاؤن؟ نہیں, پہلا اتفاق. حالت کیا ہو گئی اس قوم کی بے غیرتی,
اس لاک ڈاؤن کی حالت میں اماموں کو لوگوں نے بستیوں سے نکال دیا. امام صاحب جائیے. جی جی کتنے بے غیرت تو انہوں نے کہا صاحب جب حکومت کی جانب سے پابندی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تب تنخواہ کیوں دیں گے؟ ہوا ہوگا اس سے بڑا ظلم کچھ ہوگا اس قوم پر؟ اس سے بڑا ظلم سوچیے ذرا غور کیجیے. پوری بستی مل کر ایسے حالات میں ایک امام کے بچوں کو نہیں پڑھ سکتا. وہ امام جس نے اپنا سب کچھ تم پر قربان کر دیا. کیا ہم تمہاری حیثیت کو نہیں رکھتے؟ کیا ہمیں تمہارے جیسا شعور حاصل نہیں؟ کیا ہم تمہارے ایسی تجارت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم تمہارے جیسے کاروبار نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، ضرور کر سکتے اور تم سے بہتر کر سکتے. لیکن اگر ہماری سماج کاروبار پر اتر آئے، بزنسوں پر اتر آئے تو تمہاری نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تمہارے بچوں کے کاموں میں اذان کون پڑھے گا؟ تمہارے شہزادوں کے اور تمہاری بیٹیوں کے نکاح کون پڑھے گا؟ تمہارے مسئلے 40 اور 20 میں بے قرآن حانیہ کون کرے گا؟ تمہارے بچوں کو قرآن کون پڑھائے گا؟ بہت اچھا پیغام. واہ واہ. کون پڑھائے گا؟ لیکن آج قوم کی بے حسی کا عالم یہ ہے. ایسے حالات میں مساجد سے ائمہ کو نکال کر باہر کر دیا. مولانا جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو تنخواہ کیوں دیں گے؟ سوچیے غلط تو نہیں کر رہا ہوں. جبکہ چاہیے یہ تھا کہ مولانا لاک ڈاؤن سے پہلے تم میلاد پڑھ لیتے تھے. آمد کے کچھ اور راستے ہموار ہو جاتے تھے. لاک ڈاؤن ہے، پابندی ہے، نکلنا بند ہے. سارے جو 10 20 100 50 200 روپے مہینے میں تم اور کما لیتے تھے وہ بند ہو گیا. امام صاحب چنتا نہ کرو، ہم اور بڑھا کر ہم اور بڑھا کر دیں گے. اگر ایسے حالات میں تم ائمہ کو، علماء کو، حفاظ کو عزت دیتے اور ان کی مدد کرتے تو اللہ تمہیں اس کے کہیں زیادہ عطا فرما دے گا. دینے والا پروردگار. لیکن قوم کی بے حسی ہے. جہاں بیٹھو تم وہاں پر امام کے قلعے بینو. سب تو نہیں، اگر سب ہو جائیں گے تب تو قایا ہی پلٹ جائے گا. جی میں بھی سب کو نہیں کہہ رہا ہوں چچا، لیکن حالات جو نگاہوں کے سامنے ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا پھر ہماری قوم کی بے حسی ہے. پابندی لگی، مساجد نہیں جاؤ گے تو لوگ جاب در جاب منتظر میں سیلاب کی طرح مساجد پہنچ رہے تھے اور امام سے پنگے کر رہے تھے. امام صاحب بہت ڈر یہ ہے کورونا بچیں گے نا، یہ بھی اگر ایک ٹائم مل رہی ہے تو پڑھ لو. صحیح بتا رہا ہوں. امام صاحب تم بہت ڈرتے ہو. ڈرتے ہو. ہم دیکھیں گے کون روکے گا نماز پڑھنے. پابندی تھی تو تم لڑ رہے تھے امام سے کہ مسجد ہی میں پڑھیں گے، مسجد ہی میں پڑھیں گے. اور جب پابندی ہٹ گئی تو گئی غیرت، رخصت ہو گئی. جب پابندی تھی تب تم پر نماز پڑھتی بالغ تھے اور نابالغ ہو گئے. نماز پڑھ نہیں رہی. سوچیے ذرا غور کیجیے. اب امام صاحب بلا رہے ہیں تو تم آنے کو تیار نہیں، اور اس وقت امام صاحب ہاتھ جوڑ رہے تھے خدا کے واسطے گھر میں پڑھ لو. تم کہہ رہے تھے پھر چادر مار رہا تھا، بےزتی کر رہا تھا، ڈنڈے بج رہے تھے، جیل بھیجے جا رہے تھے، تم ضد کر رہے تھے مسجد ہی میں پڑھیں گے. عجب قوم کی الٹی روش ہو گئی. روکا جا رہا تھا تو مسجد جا رہے تھے اور اب بلایا جا رہا تھا تم جانے کو. اچھا ایسے حالات کبھی ایسے حالات سے دو چار ہوئی قوم؟ کبھی ایسے حالات دیکھے؟ نہیں دیکھے نا یار، بولو نہیں دیکھے نا. نہیں دیکھے ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے. اللہ کرے کہ حالات سازگار ہو جائے. لیکن ایسے حالات سے گزرنے کے بعد بھی سماج میں کوئی سدھار ہے؟ بتاؤ مجھے. ہمارے سماج میں کوئی سدھار؟ کسی شرابی نے شراب سے توبہ کی ہو مجھے بتاؤ. کسی جواری نے جوئے سے توبہ کی ہو بتاؤ.
किसी शटोरिये ने सट्टे से तौबा की हो बताओ, किसी जानी ने जिना से तौबा की हो बताओ, किसी झूठे ने झूठ से तौबा की हो बताओ, किसी फराडी ने फराज से तौबा की हो बताओ, किसी 420 ने 420 से तौबा की हो बताओ, किसी बेनमाजी ने नमाजें छोड़ने से तौबा करके नमाजों का पाबंद बना हो तो बताओ, किसी रोजा नारा रखने वाले ने रोजा रखने की नियत की हो तो मुझाओ, किसी बदअमल ने नेक अमल बनने का इरादा किया हो तो मुझे बताओ। ऐसे हालात में भी मुसलमान समाज में किसी तरह का कोई सुधार नहीं है। कौन तुम्हें समझाने आएगा? क्या आसमान से फरिश्ते कतार अंदर कतार होकर कर तुम्हें समझाएंगे? तुम्हें होश नहीं आया? कब होश आएगा? कब सुधरेगे मेरी कौम? कब बनोगे तुम मस्जिद के नमाजी? कब तुम्हारे पेशानियों में सिजदों की तरफ पैदा होगी? कब तुम्हारी पेशानियों से सिजदों की चमक का इजहार होगा? कब तुम शराब की भट्टियां छोड़ोगे? कब जुए के अड्डे छोड़ोगे? कब सट्टे के मैदान छोड़ोगे? दुनिया की वो कौन सी बुरी जगह है जहाँ छोड़े मुस्लिम का जवाब? हर बुरी जगह पर मुसलमान की भीड़ है, हर बुरी जगह पर। अल्लाह अपना फजल फरमाए। कुरान यही पैगाम तो देता है, मुस्तफा ने यही तो बताया है। राज़ी खुदा है, कोशिश हमें करना है, रोजी उसे देना है। मौत और जिंदगी उसके कब्जा और इख्तियार में है। मौत से पहले कोई मरता, अरे बोलो यार, मौत से पहले कोई, और जिस बहाने लिखी है उसी बहाने। फिर तुम क्यों परेशान? तुम तो नेक हो जाओ, एक हो जाओ, सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो जाओ, खुदा की बारगाह में हाथों को उठाओ, गुनाहों से सच्ची तौबा करके गिड़गिड़ाओ और दुआएं करो। इंशाअल्लाह दुआएं मकबूल होंगी। ज़माने में इनकलाब आए। लेकिन तुम्हें अपने अंदर सुधार पैदा करना। दुनिया के अजीम चौराहे पर कुरान पढ़ने वाला, इस्लाम का कमसिन शहजादा, आपके मदरसा क्या नाम है? मुस्तफा गरीब नवाज से फारिग होने वाला इस्लाम का शहजादा कुरान पढ़ना शुरू करेगा, अलहम्द से शुरू करेगा, वन्नास पर जाकर खत्म करेगा और दुनिया को बताएगा वो तुम्हारी किताबें हैं जो जबानों तक हैं। ये हमारा कुरान है, जबानों पर भी है और हमारे सीनों में। सुभान अल्लाह। कुरान की शान, कुरान की अजमत। मेरे नबी फरमाते हैं, आका का इरशाद है, मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुरान पढ़ने वाला, कुरान का हाफिज, कुरान का कारी, कुरान का आलिम जब दुनिया छोड़ता है, नकले मकानी करता है, दुनिया को खैराबाद कहता है, अपनी जबान में जब मरता है, सरकार फरमाते हैं हाफिज कुरान को सुपुर्द खाक किया जाता है। जमीन के जिस हिस्से पर हाफिज कुरान को लिटाया जाता है, जमीन के उस हिस्से से रब फरमाता है, ये जमीन तेरे अंदर मेरा वो बंदा आया है जिसके सीने में मेरा कुरान है, जिसके सीने में मेरा कलाम है, जिसके सीने में मेरी किताब है। ये जमीन इस हाफिज कुरान को खाना मत, इसके जिस्म को सड़ाना मत, इसके जिस्म को गलाना मत। जमीन अर्ज करती है बारेला, मेरी क्या जुर्रत, मेरी क्या जसारत, मेरी क्या हिम्मत और ताकत कि मैं उसके जिस्म को खाऊं जिसके सीने में तेरा कुरान है, उसके जिस्म को सड़ाऊं जिसके सीने में तेरा कलाम है, उसके जिस्म को गलाऊं जिसके सीने में तेरी किताब है। बारेला, मैं हाफिज कुरान के जिस्म को खाऊंगी नहीं, सड़ाऊंगी और गलाऊंगी नहीं, बल्कि रहती दुनिया तक मैं हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करूंगी। हाफिज कुरान मर जाए, रहती दुनिया तक जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करे। अरे जब हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत का हाल ये है तो साहिब कुरान नबी मुख्तार के जिस्म की हिफाजत का आलम क्या होगा? कुरान का कारी, कुरान का हाफिज जब मरता है, मुस्तफा फरमाते हैं कुरान एक हसीन और जमील शक्ल में अपने मरने वाले के बिस्तर के करीब आ जाता है। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, ज़हन हाजिर है। मुझे किसी का इंतजार है और मुझे नहीं, आपको भी इंतजार, वरना मैं जबरदस्ती करने का आदि खत्म नहीं। समझ गए ना?
आने वाले सुंदर बैठे हैं, बिल्कुल वो आएंगे, लेकिन मैं मेहमान आपसे पहले इनका, जब तक इधर से इशारा नहीं होगा तुम सब चले जाओ, मैं जी ये अच्छा, तुम सब जाओ, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं, मैं तो बस बैठी रहूं, कल तुमसे ज्यादा हूँ इंशाल्लाह, और ये भी हो सकता है कि हम सबसे पहले हों, और सबसे पहले होंगे तो लोग ज्यादा ही होंगे, लेकिन अब पहले लोग आने नहीं देते क्योंकि दाढ़ी पे घर यार पुराना हो गया यार, लाजमी रख कोई नहीं, समझ गए, लेकिन मैं इतना पुराना नहीं हूँ, अभी बहुत से जवानों से ज्यादा कम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और नबी का गुलाम कभी बूढ़ा नहीं होता, समझ गए ना, कभी बूढ़ा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तशरीफ ला रहे हैं जिनका हमें इंतजार है, बरगाहे रज़ा से चलकर आने वाला वो इस्लाम का शहज़ादा शेख हज़रत हुज़ूर अहसन मियां साहिबुल्लाह मद्दल्लाहु नूरानी, वो आ रहे हैं, वो आएंगे इंशाअल्लाह, हम ज़ियारत भी करेंगे, और जो लोग बैत नहीं हुए वो शर्फ़े बैत से भी मुशर्रफ होंगे इंशाअल्लाह। अच्छे पीर का मिलना ये भी बड़े मुक़द्दर की बात है, तो बड़े मुक़द्दर की बात है अच्छे पीर का मिलना, वरना आज तो पीरों की पोजीशन ये है, आप शहर में डेला नहीं पाएंगे, वो पीर मालिक शहर में डेला नहीं पाएंगे, वो पीर घर घर फिर रहे हैं अब तो, घर घर, लेकिन एक भी चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है, ओरिजिनल माल चाहिए तो हो सकता है आपको भोजपुर ना मिले, मुरादाबाद जाना समझ गए ना, ओरिजिनल चाहिए तो हो सकता है आपको मुरादाबाद जाना पड़े, तो मैं कह दूं तो बेजा ना होगा, ओरिजिनल पीर पाना है तो बरेली, ओरिजिनल पीर पाना है तो मारेरा, ओरिजिनल पाना है तो बिलग्राम, ओरिजिनल पाना है तो कालपी, और इतना ख्याल रखना बेनमाजी कभी पीर, बोलो बोलो कभी बेनमाजी, खैर तो होगा लेकिन पीर नमाजी, पीर रोजगार, हाथ देने से पहले देख लिया करो हाथ कैसा है, हाथ कैसा है, नमाजी का है बेनमाजी का, रोजगार का है बेरोजगार का, पाबंदे शरा का है कि शरीयत के मुखालिफ का, हाथ देने से पहले देख लो हाथ कैसा, अगर नमाजी का हाथ है, परहेजगार का हाथ है, मुत्तकी का हाथ है, निकोकार का हाथ है, तो हाथ में हाथ दे दो, और अगर कोई बेनमाजी तुम्हारा हाथ लेने आए तो धक्का मत दो, बल्कि चप्पलों से इस्तेमाल करके पसली से निकाल दो। जुल्म की इंतहा हो गई, कितने जालिम ऐसे हैं जो कहते हैं हमें नमाज की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं तो अल्लाह, कुफ्र है, शरीक कुफ्र है, शरीक कुफ्र, कितने लोग ऐसे, अब ऐसे पीर भी पैदा हो रहे हैं कि नमाज की कोई जरूरत नहीं, हम हैं तो, लेकिन कब्र में जाएगा तो पता चलेगा, इसके तो खुद लाले बड़े होंगे, देने के लेने पड़े होंगे, तुम्हारी क्या सिफारिश करें, समझ गए ना, समझ गए, पीर देखने बनाने से पहले ये देख लिया करो कि नमाजी के है कि बेनमाजी आदमी किसी काम का, बोलो बोलो किसी काम का बेनमाजी, और तुम वो काम के, अरे बोलो यार आप क्या बोले, तुम हो काम के, अच्छा ईमानदारी के साथ आप, ईमानदारी के साथ, सारी नेमतें सारी दौलतें देने वाला कौन, अल्लाह है ना, सारी नेमतें देने वाला रब, उसी ने तो हमें नमाज का हुक्म दिया है, हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, अल्लाह की नहीं मानते, अगर अल्लाह की मानते तो हम मस्जिद गए, अल्लाह की मानते तो रोजगार, अल्लाह को भी मानो और अल्लाह की भी, अल्लाह को भी मानो और अल्लाह की भी बेनमाजी, बहुत बुरा हाल होगा बेनमाजी का, बेनमाजी का बहुत बुरा हाल है, समझ गए ना,
مرنا ہے، دنیا چھوڑنا ہے، دنیا کو خیر آباد کہنا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں آقا کا ارشاد، مرنا ہے سب مریں گے، مولانا صاحب، مفتی صاحب، عالم صاحب، امام صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، عالم صاحب، جاہل صاحب، نمازی، بے نمازی، حاجی، باجی، مرد عورت، بوڑھا، بچہ، جوان، سب مریں گے، سب مریں گے نا، سب مریں گے۔ اور جب سب مریں گے تو میرے نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی مرتا ہے، کون؟ بولو یار، تم مجبوری میں بیٹھے ہو لیکن بول دو کون؟ بے نمازی۔ آقا فرماتے ہیں جب بے نمازی مرتا ہے تو بے نمازی کی قبر میں ایک اژدہا آتا ہے جس کے ناخن 70 گز لمبے۔ اژدہا جانتے ہیں؟ سانپ گھر میں چھوٹا سا آ جائے، پورا گھر روڈ پر، محلہ اکٹھا۔ آقا فرماتے بے نمازی کی قبر میں اژدہا جس کے ناخن 70 گز لمبے، کس گھر میں آئے گا؟ جس گھر کا کوئی دروازہ نہیں۔ کس گھر میں آئے گا؟ جس گھر میں کوئی روشن دان نہیں۔ کس گھر میں آئے گا؟ جس گھر میں کوئی دریچہ نہیں۔ کس گھر میں آئے گا؟ جس گھر میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں۔ کس گھر میں آئے گا؟ جس گھر میں تو ہے اور جب پکارے گا تو تیری پکار کو نہ تیرا باپ سنے گا، نہ تیری ماں سنے گی، نہ تیرا بھائی سنے گا، نہ تیرا پریوار سنے گا، نہ تیرا قبیلہ اور خاندان سنے گا۔ جب بے نمازی کی قبر میں اژدہا آئے گا، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کے ناخن 70 گز لمبے۔ آقا فرماتے بے نمازی کو مارے گا، بے نمازی کو مارے گا۔ سرکار فرماتے بے نمازی 70 گز اندر زمین میں دھسے گا۔ کتنا؟ اپنی قبر میں 70 گز اندر۔ آقا فرماتی ہیں اللہ کی عطا کردہ 70 گز لمبے ناخنوں سے وہ سا اکھاڑے گا، پھر مارے گا، پھر اکھاڑے گا، پھر مارے گا، پھر اکھاڑے گا، پھر مارے گا۔ بے نمازی اس سے پوچھے گا وہ تو کون ہے؟ تیرا کیا نام ہے؟ کیوں مار رہا ہے؟ اژدہا کہے گا میں اللہ کا بھیجا ہوا ذات تیرے اوپر اژدہا ہوں، میرا نام شجاع الاقرا ہے۔ کیوں مار رہا ہے؟ کہ فجر چھوڑی ہے ظہر تک ماروں گا، ظہر چھوڑی ہے عصر تک ماروں گا، عصر چھوڑی ہے مغرب تک ماروں گا، مغرب چھوڑی ہے عشاء تک ماروں گا، عشاء چھوڑی ہے فجر تک ماروں گا، آج مرا ہے اسی طرح سے قیامت تک مارتے رہوں گا۔ ایمانداری کے ساتھ آپ مجھے بتاؤ کیا قبر میں بیٹھتے ہیں کہ ماں سے دولت بچائے گی؟ نہیں۔ شربت بچائے گی؟ نہیں۔ عمارت بچائے گی؟ نہیں۔ کھیت و کھلیان بچائیں گے؟ نہیں۔ دکان و مکان بچائیں گے؟ نہیں۔ کارخانے اور فیکٹریاں بچائیں گی؟ نہیں۔ ٹرین اور پلین کے جھولے بچائیں گے؟ نہیں۔ دنیا کی آسائش سے بچائیں گی؟ نہیں۔ قبر میں اگر اژدہے کی ماں سے بچائے گی تو محبت نبی کے ساتھ نماز بندگانہ بچائے گی، سال میں مہینے کے روزے بچائیں گے، اللہ نے مال دیا ہے زکات کا نکلنا بچائے گا، صاحب استطاعت کیا ہے فریضہ حق بچائے گا، ماں باپ جیسی دولت دی ہے خدمت بچائے گی، علماء جیسا سرمایہ دیا ہے عزت بچائے گی، اللہ کی عبادت قرآن کی تلاوت قبر میں اژدہے کی بات سے خدا کے واسطے قبر کی تیاری، قبر کا اہتمام کرو۔ بے نمازی کو تو قبر بھی برداشت نہیں کرتی۔ دور فاروقی ہے، تم سے زیادہ عمر فاروق کا دور اقتدار، دور فاروقی میں خاتون ایک ضعیفہ، ایک بوڑھی عورت، ایک غریب کو بھی تو خلاص ندار عورت کچھ پیسے لیتی ہے، دکان پر پہنچتی ہے، بچوں کو سبزی کے لیے تیل خریدتی ہے، برتن میں تیل عورت لے کر چلی، راہ سے گزر رہی تھی، پتھریلی زمین ٹھوکر لگی، گر گئی عورت، ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا، سارا تیل زمین پر بکھر گیا، کلیجہ تھام کر رہ گئی، یا اللہ چند پیسے تھے جن کا میں تیل لے آئی، وہ تیل بھی زمین پر بکھر گیا، اب اور پیسے بھی نہیں، تیل کاہے کا دوں گی، سبزی کاہے کی بناؤں گی۔ جی امام صاحب قاری یوسف صاحب جا رہے ہیں لیکن انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ جانے کی دعوت نہیں دی، سمجھ گئے نا، وہ کسی حاجت کے تحت جا رہے ہیں، آپ تشریف رکھیں، اور اگر آپ ابھی اٹھے تو میں بھی ابھی جا رہا ہوں، سمجھ گئے نا، اس لیے آپ بیٹھی اور میں جانے والا ہوں، بس بات پوری کر دوں، اس کے بعد میں آپ کو چھوڑ دوں۔ نقیب اہل سنت ہیں، شاعر اہل سنت ہے، اور آنے والے شیخ اجل ہے، عظیم ترین شخصیت ہے، بات پوری کر دوں۔
जी तो यार एक बार मैं कह रहा हूँ, जरा मेरे कहने से आप बोलेंगे क्या? तो जरा बोले। बड़े अच्छे लोग हैं यार, मुझे पता नहीं आप कहना मांगते, वरना मैं बार बार कहता आपसे। बड़े अच्छे लोग हैं। अंदाज औरत क्या ने बात करने का, मुस्कुरा के मतलब कोई दिल थाम लिया, या अल्लाह अब पैसे नहीं, तेल काहे का खरीदा। उससे बेटी सोचती रही, उठी और जोर से ये कहकर उठी, चले अपना मुकदमा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक की अदालत में। देखे तो किसी ने धक्का नहीं दिया, किसी ने मारा नहीं, किसी ने बर्तन चीर कर जमीन पर फेंका नहीं, खुद गिरी, बर्तन हाथ से छूट गया, तेल बिखर गया। मुकदमा काहे का करेगी उमर फारूक की अदालत में, लेकिन पहुंच गई। और जैसी औरत को देखा, अमीरुल मोमिनीन फरमाते पूछो बूढ़ी माँ से कैसी आई। खादिम ने पूछा, कहा मुझे करीब करो, अमीर के पास पहुंच गई। सरकार गरीब हूं। कहा फिर चंद पैसे थे, सब्जी के लिए तेल लेकर आ रही थी। कहा क्या हुआ? ठोकर लगी, गिर गई, बर्तन हाथ से छूट गया, तेल जमीन पर बिखर गया। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अपने खादिम से, कहते बैतुल माल से इस ज़ईफा को पैसे दे, बैतुल माल से रकम दे। जैसे इतना सुना, औरत कहती है सरकार नहीं, मुझे बैतुल माल की रकम नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन कहते जेबे खास से दिए देता। कहा सरकार जेबे खास की रकम भी नहीं चाहिए। कहा फिर आई क्यों? नहीं पैसे नहीं चाहिए, रकम नहीं चाहिए, आई क्यों? औरत थोड़ा सा तवक्कुफ करती और कहती है सरकार आई इसलिए हूं कि मुझे जमीन से तेल वापस कराया। अल्लाह। सरकार वो तेल जो जमीन ने मेरा पिया है, मुझे जमीन से वो तेल वापस कराया जाए। अकीदा देखिए, अकीदा देखिए, भरोसा देखिए। जानती थी अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक कितने फुल पावर हैं, अगर ये चाहेंगे कहेंगे तो जमीन तेल वापस। उस कल की औरत का अकीदा उमर फारूक के ताल्लुक से इतना मजबूत, उस औरत ने उमर फारूक को साहिब इख्तियार माना, तभी तो कहा ये अमीर जमीन से तेल वापस कराइए। लेकिन नाच का ये वहाबी मुल्ला, दादा का कुर्ता, पोते का पाजामा, माथे पर समी कबाब, खोटी आंधी, मुंडी मोर, जिसकी टोपी लगा कर निकलता है, गली गली मीठा डालता है और कहता है जिसका नाम अली या मोहम्मद हो, वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं मालूम। सब बार मादल्ला, इस बदबख्त से वो औरत कहीं ज्यादा अक्लमंद। कहा सरकार जमीन से तेल वापस कराइए। उमर फिर भी खामोशी पर, पूरे मजमे पर सन्नाटा। जमीन से तेल? कहा हाँ, अमीर रकम नहीं चाहिए, जमीन से तेल वापस चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक कुछ देर खामोश रहे, उसके बाद कलम और कागज लेते हैं और कुछ लिखते हैं और लिखकर कागज बंद करके खादिम के हवाले करते हैं, जाओ इस औरत के साथ जाओ और जहां इसका तेल गिरा है वहां जाकर मेरी ये तहरीर जमीन के हवाले करते हैं। अल्लाह, जाओ जहां तेल गिरा है वहां मेरी तहरीर रख दो। खादिम ज़ईफा के साथ चल, बता कहाँ गिरा है तेरा तेल? औरत आगे, खादिम अमीरुल मोमिनीन पीछे पहुंच गई, वहां जा तेल गिरा था। आसपास लोगों ने उस औरत को गिरते भी देखा, उठते भी देखा, अब दोबारा किसी के साथ वहां पहुंचते भी देखा। ये गिरा है तेल, गिरी थी, बर्तन हाथ से छूटा था। एक जगह थोड़ी गिरा होगा, कुछ जगह में गिरा होगा, लेकिन जहां ज्यादा गिरा था वहां उन्होंने तहरीर अमीरुल मोमिनीन की रख दी। तहरीर रखकर खादिम खड़ा है, औरत खड़ी, एक दो और आकर खड़े हो गए। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि जमीन से तेल उछलता है। वाह वाह वाह, जमीन से तेल उछलता है और औरत के बर्तन में आकर गिरता है। एक एक कतरा तेल जहां जहां जमीन पर गिरा था वो उछलता रहा और औरत के बर्तन में इकट्ठा होता रहा। तमाशा देखते रहे। जितना तेल औरत लेकर चली थी दुकान से, जब उतना तेल पूरा हो गया, औरत ने बर्तन उठाया और अपनी राह वो चलती बनी, अपने घर को गई और वहां पर कचा भीड़ इकट्ठी जी, क्योंकि वाकया बड़ा अजीब था। जमीन से तेल उछलते देखा लोगों ने,
जिन्होंने नहीं देखा आने वालों को बताया उन्होंने। लोग इकट्ठा होकर अमीर मोमिनीन हजरत उमर फारूक की बारगाह में पहुंच गए। सरकार क्या लिखा था उस कागज पर, क्या लिखा, क्या तहरीर फरमाया था उस कागज पर जिसकी वजह से जमीन ने दिल वापस कर दिया है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं लोगों, मैंने कोई लंबी चौड़ी तहरीर न लिखी थी उस कागज पर, जमीन के नाम कोई लंबा चौड़ा मकतूब इरसाल नहीं किया था। सरकार बताए तो क्या लिखा था आपने, बताए देखो जो मुसलमानों दिल पर लिख कर ले जाओ वो तहरीर उमर की जो उमर ने कागज पर लिखी थी। उमर फरमाते हैं लोगों मैंने उस कागज पर लिखा था, ए जमीन अगर सलामती चाहती है तो इस औरत का तेल वापस कर दे, वरना याद रखना मैं तेरे सीने में किसी बेनमाजी की कब्र बनवा दूंगा। किसी बेनमाजी की कब्र तेरे सीने में बनवा दूंगा। मैंने ये लिखा, जमीन ने पढ़ा, रोक कर जमीन ने अरीदा पेश किया, अमीर करम करो, रहम करो मेरे ऊपर, मैं एक एक कतरा तेल इस औरत का वापस किए देती हूँ, लेकिन खुदा के वास्ते मेरे सीने में किसी बेनमाजी को दफन मत कर दे। मेरे दोस्तों, बेनमाजी का हाल ये है, ये हाल है बेनमाजी का। पता ये चला कि बेनमाजी को जमीन भी पसंद नहीं करती। घर में रहे बेनमाजी, घर को नगवार गुजरे। दुकान में रहे बेनमाजी, दुकान को बुरा लगे। कारखाने में रहे बेनमाजी, कारखाने पर गिरा गुजरे। फैक्ट्री में रहे बेनमाजी, फैक्ट्री पे बुरा गुजरे। जंगल में बैठे बेनमाजी, जंगल को बुरा लगे। खेत में बैठे बेनमाजी, खेत को बुरा लगे। मेरे प्यारे, अगर तू बेनमाजी है तो खुदा तुझसे नाराज, मुस्तफा तुझसे नाराज, करबला वाला हुसैन तुझसे नाराज, बगदाद वाला बड़ा पीर तुझसे नाराज, अजमेर वाला ख्वाजा तुझसे नाराज, दिल्ली वाला निजामुद्दीन तुझसे नाराज, बरेली वाला आला हजरत तुझसे नाराज, मुरादाबाद वाला सदरुल्लाह फारूक तुझसे नाराज। मेरे प्यारे, इन सबों की नाराजगी को दूर कर दे। मस्जिद का नमाजी बंदा, अगर तू नमाजी बन जाएगा सब तुझसे राजी। सरकार फरमाते हैं कुरान पढ़ने वाला जब मरता है, बस दो जुमलों में बात है, कुरान पढ़ने वाला जब मरता है, कुरान हसीन और जमील शक्ल में अपने मरने वाले के बिस्तर के करीब आ जाता है। लोग मस्जिद को नहलाते हैं, गुस्लाते हैं, कुरान खड़ा है। जब लोग गुस्ल देकर फारिग होते हैं तो कुरान अपने पढ़ने वाले के सीने पर आ जाता है। कुरान सीने पर है, मैयत को कफनाया जा रहा है, मैयत को खुशबू लगाई जा रही है, कुरान सीने पर है। जनाजा तैयार किया जा रहा है, कुरान सीने पर। लोगों ने जनाजे को उठाया है, कांधा दे रहे हैं लोग, कुरान सीने पर है। घर से लेकर निकले हैं, कुरान सीने पर है। शहर खामोशा की जानिब बढ़ रहे हैं, कुरान सीने पर है। चाहे नमाज ले जाकर जनाजा रख दिया गया है, कुरान सीने पर है। इमाम मुसल्ला इमामत पर है, लोग सफे बना रहे हैं, कुरान सीने पर है। इमाम नमाज जनाजा पढ़ा रहा है, कुरान सीने पर है। नमाज जनाजा पढ़कर लोग दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं, कुरान सीने पर है। कब्र में उतारा जा रहा है, कुरान सीने पर। लोग तख्ते लगा रहे हैं, कुरान सीने पर है। मिट्टी दी जा रही है, कुरान सीने पर है। अजान पढ़ी जा रही है, कुरान सीने पर है। जैसे ही लोग दफनाकर फारिग होते हैं, उसके फरिश्ते मुनकर नकीर आते हैं, उसे उठाकर बिठाना चाहते हैं, लेकिन कुरान अपने पढ़ने वाले एक फरिश्तों के दरमियान हाइल हो जाता है। वो बागत को हल कहता है, एक फरिश्ते हटो, आज ना तुम कोई सवाल करोगे, ना तुम्हारे ये किसी सवाल का जवाब, ना तुम सवाल करोगे ना ये जवाब देगा। फरिश्ते कहेंगे कौन हो, तारुफ तो कराओ, हम तो ड्यूटी निभाने आए हैं, रब के भेजे हैं हम, रब के भेजे से हम ड्यूटी निभाने आए। कुरान कहता है मैं भी रब का भेजा हुआ, मैं भी अपनी ड्यूटी निभाने आया हूँ, जाओ, कोई सवाल नहीं होगा, ये कोई जवाब नहीं देगा। फरिश्ते कहेंगे तारुफ तो कराओ, और कब तक तुम इसके साथ रहोगे, कब तक इसका साथ नहीं छोड़ोगे। कुरान कहेगा तारुफ चाहते हो तो सुनो, मैं इसका वो साथी हूँ जिसने मेरी मोहब्बत में घर छोड़ा, मेरी मोहब्बत में वतन अजीज को छोड़ा, मेरी मोहब्बत में माँ की ममता को छोड़ा, बाप के प्यारों को छोड़ा, बहन भाइयों की मोहब्बत को छोड़ा। घर से निकलने के बाद मैं उलमा की, हुफ़ाज़ की, कुर्रा की बारगाह में ज़ामुया तब्ते करता रहा, और मैं रातों रात जाग कर
उस पर अपनी नीयत कुर्बान करके उसे याद करता रहा। लोग तारीफ करते हो तो सुनो, मैं अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान हो कुरान, इसने मुझे अपने सीने में उतारा है और मैं दुनिया से इसके साथ इसकी कब्र में आया हूँ। और आप इसको कपट की बात करते हो तो सुनो, मैं दुनिया से कब्र में साथ आया हूँ और कब्र से ले जाकर जब तक के मैं इसे जन्नत में दाखिल ला कर दूंगा, अपने इस कुरान के साथी का मैं इसका साथ न छोड़ूंगा। ये कुरान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने कुरान, हज़रत अल्लामा अखलाक हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर। बिल्कुल लाइन क्लियर हो गई। वो नारा था आमद का और ये नारा है रुखसती। समझ गए ना? लाइन क्लियर हो गई। अभी बिल्कुल शुरू में नारा, अब ये नारा, बीच में कोई नारा नहीं। बीच में लगता तो मैं समझ लेता ये इमदाद का नारा है, ये तहसीन का नारा है, लेकिन अब ये बिल्कुल लास्ट में लगा तो मैंने यकीन कर लिया ये रुखसती का नारा है। मैं बिल्कुल जा रहा हूँ, लेकिन मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, खुदा के वास्ते अपने हालात बदलो। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पर अमल करो, मस्जिद के नमाजी बनो, अल्लाह का नकीब पुकारे हिया अल सलाह। तुम बेटों को लेकर, भाइयों को लेकर, घर के मर्दों को लेकर मस्जिद की तरफ रवाना हो। बेटियों से कहो, बहुओं से कहो, बीवियों से कहो, इस्लाम की शहजादियों से कहो, मिल्लत की बेटियों से कहो, ए मेरी बेटियों, ए मेरी बहुओं, अल्लाह के नकीब ने ऐलान कर दिया है, हम खानाए खुदा जा रहे हैं। तुम मुझको घर के काम को छोड़ो, वुज़ू करो, मुसल्ले बिछाओ, नमाज़ें पढ़ो, खुदा की बारगाह में दुआएं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी बच्चे दूर होंगी, इंशाअल्लाह बलाओं का खात्मा होगा। कुरान पढ़ो, कुरान पर अमल करो। ना कुरान का जवाब था, ना कुरान का जवाब है और ना कुरान का कोई जवाब। मिटाने वाले मिट गए, पैदा होने वाले मर गए, पैदा हो रहे हैं, होते रहेंगे, मर रहे हैं, मरते कुरान जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। 26 आयतें, तो तू क्या, तेरा पूरा कबीला मिलकर जोर लगाए तब भी कुछ नहीं हो सकता। 26 आयतों की बात करता है तो कुरान के एक ज़बर व ज़ेर को नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। अल्लाह ने फरमाया, हबीब ने नाजिल किया और हमारी ज़म्मा करम पर कुरान की हिफाजत है। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन, समझ गए? ये तो खुदाई मार का आगाज हुआ है। पूरे घर ने ऐलान कर दिया कि हमारा उस खबीस से कोई नाता नहीं। जी जी जी, समझ गए ना? एक दिन समझ गए ना? सुसाइड कर लूंगा। और हुक्का पानी बंदी से बोलते हैं, समाजी बाइकाट, समाजी बाइकाट बड़ी अहमियत का हामिल, बड़ी अहमियत का हामिल। उस कुत्ते को तो उसकी औकात यही मालूम हो जाएगी। मतलब वहां तो जहन्नम के भड़कते हुए शोलों में जलेगा ही वो खबीस, लेकिन दुनिया में भी उसे अपनी औकात अल्लाह दिखा कर ही। लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, वो जितना ज्यादा मिटाने की बात कर रहे हैं उतनी तुम कुरान की तालीम को ज्यादा से ज्यादा वो मिटाने की कोशिश करे और तुम कुरान की तालीम को बढ़ाने की कोशिश करो। सुबह पढ़ो कुरान, दोपहर पढ़ो कुरान, शाम पढ़ो कुरान। जब जमाना सो रहा हो तो आशिक़े मुस्तफा के घरों से तिलावत कुरान की आवाज़ें आ रही हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की तालीम को ज्यादा से ज्यादा, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। सूरत को क्या पता कितने देर में आ रहे हैं। हर एतबार से खसारा, नुकसान, टोटा हमारी हो गया समझ गए ना? कहाँ सो गया यार? ओह, लेकिन अल्लाह ने हमें सब्र की तौफीक अता फरमाई। बोला सब्र जाओ कर रहे हैं और इंशाअल्लाह क्यों टाइम सब्र करेंगे। इन्नल्लाह मा'अस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। साथ है। मदारिस बंद रहे, तलबा की तालीम का बेपनाह नुकसान हुआ,
ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کرے کہ حالات قدرے سدھار میں ہیں، وہ اپنے حبیب کے صدقے ان حالات کو بہتر سے بہتر بنائیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ تعلیم قرآن کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گھر میں ایک ایک بچے کو قرآن، ایک ایک بچے کو، میں دنیا کی تعلیم کا مخالف نہیں، ڈاکٹر بناؤ، ماسٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، کالجوں میں پڑھاؤ، اسکولوں میں پڑھاؤ، انگلش میڈیم میں پڑھاؤ، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن 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 سب سے پہلے ہمارا بچہ قرآن پڑھے، اسلام پڑھے، اپنے نبی کی سیرت پڑھے، اپنے بزرگوں کی زبانیں پڑھے، تاکہ جب اسلام کا شہزادہ، ملت کا بیٹا، ہمارا ہونہار فرزند قرآن پڑھ کر، اسلام پڑھ کر، نبی کی سیرت پڑھ کر، بزرگوں کی تاریخ پڑھ کر گھر سے نکلے اسکول پہنچے، اسکول سے نکلے یونیورسٹیوں میں پہنچے، ہاسٹلوں میں رہے گا غیروں کے درمیان، رہے گا دیار کے بیچ، لیکن صبح کو جسے اللہ کا نقیب پکار کر الصلاۃ خیر من النوم کی صدا بلند کرے گا، اسلام کا شہزادہ یونیورسٹی میں رہ کر بستر چھوڑے گا، نماز فجر پڑھے گا، اور نماز فجر پڑھ کر اللہ کی مقدس کتاب قرآن کھول کر بیٹھ جائے گا، قرآن پڑھے گا، نماز پڑھے گا، اغیار کے بیچ جب وہ قرآن پڑھے گا تو یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ جب قرآن کو قرآن کے طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو چلتا راہگیر رک جایا کرتا ہے، جب قرآن کو قرآن کے طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو غیر بھی قرآن سننے پر مجبور ہو جاتا ہے، اکیلا جائے گا، ہاسٹلوں میں رہے گا، لیکن نبی پر اترنے والا قرآن پڑھے گا، اور جب قرآن پڑھے گا تو نہ جانے کتنوں کو اپنے نبی پر اترنے والا قرآن پڑھائے گا، نبی کا کلمہ پڑھائے گا، ہاسٹلوں میں اسلام کا شہزادہ اکیلا جائے گا، لیکن جب نکلے گا تو نہ جانے کتنوں کو نبی کا غلام بنا کر ساتھ لے کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، نعرہ تکبیر۔ شاعر کہتا ہے پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ آپ کہیں بھی جائیں گے، آپ یہیں بیٹھیں، وہ آپ ہی کے لیے آ رہے ہیں۔ بیٹھے سب لوگ یہی بیٹھے اور ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے۔ میری کہیں باتوں پر عمل کیجیے۔ آمد حضور احسن رضا خان انشاءاللہ العزیز بس کچھ ہی لمحات کے بعد ہونے والی ہے، بہت محنت سے اور بہت وما علینا الا البلاغ۔ تقریر علامہ اخلاق حسین صاحب